heart rate. What do you mean by heart rate? The term heart rate means number of times the heart beats in a minute. ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര സമയം എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The number of times the heart beats in a minute. Okay, so normal heart rate is 72 beats per minute, or ഒരു റേഞ്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ 70 to 80 beats per minute. സോ 70 വരെ താഴാം, 80 വരെ കൂടാം. അത്രയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ബീറ്റ്സ് ഇസ് നോർമൽ. 70 to 80 beats per minute. ഫിസിയോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻ സീൻ, ദാറ്റ് ഇസ് നോർമലായിട്ട് തന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റിന് വരാവുന്ന ചേഞ്ചസ്. ബട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ സിനിയറിയയിലാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്. ഏജ്, ആസ് ഏജ് അഡ്വാൻസസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോർമലി തന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഫീറ്റൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഫീറ്റൽ ലൈഫിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നോർമൽ ഇസ് 140 to 150 beats per minute. As the child is born, the newborn infant's beat, it decreases from 140 to 150 to 130 to 140 beats per minute. And as the child is growing up and up to the age of 7 years, it will be 110 to 130 beats per minute, and up to 12 years it will be 100 beats per minute. Once you come into adulthood, that is 14, 15 ആയതിനു ശേഷം ഈ ഏജിൽ ഇറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ ഡിക്രീസ് ടു 70 to 80, വിച്ച് ഇസ് അഡൽട്ടിലെ നോർമൽ. സോ ആ അഡൽട്ട് ലൈഫ് ഹുഡിലെ നോർമൽ ബി പി ആണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് റേറ്റിലെ നോർമൽ ബി പി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആസ് ഏജിന് വേരിയേഷൻ വരുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ നോർമൽസീസും വേറെയാണ്. ഓൾഡ് ഏജ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് 70+ വരുമ്പം ആസ് ഏജ് പ്രോഗ്രസ്സസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് പിന്നെയും കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും. This is one main factor. Age is having an influence on heart rate. Sleep. During sleep, heart decreases because your parasympathetic tone is influencing the heart. So, sleepilum അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സെക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ജെൻഡർ വൈസിന് ചേഞ്ചസ് വരുന്നതനുസരിച്ചും നമുക്ക് ഹാർട്ട് റേറ്റിന് വ്യത്യാസം കാണാം. ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ദാൻ ഇൻ മെയിൽസ്. ഇത് സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നതിന് രണ്ട് കാരണമാണുള്ളത്. വൺ ഇസ് ദേ ഹാവിങ് എ ഹയർ സിമ്പത്തറ്റിക് ടോൺ ദാൻ ഇൻ മെയിൽസ്, ആൻഡ് their BP, they will be having a decreased blood pressure in females than in males. So അവരുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടി നിന്നാലേ നോർമലിൽ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. The third physiological variation is exercise. Exercise കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഹാർട്ട് റേറ്റും കൂടും. As the force of contraction increases, your heart rate increases. So exercise has an influence which can increase the heart rate up to 200 beats per minute. The next variation is emotion. During emotional expressions like eagerness, anxiety, anger, stress, ഇതെല്ലാം ഹാർട്ടിൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാരണമാണ്. Athletes, normally resting heart rate in athletes is lower than others. This condition is called as the athletic bradycardia because the vagal tone increases and thereby heart rate decreases. So this is why athletes decreased heart rate normal ആയിട്ട് തന്നെ കാണുന്നത് because their vagal tone is highly active. Body temperature കൂടുന്നതനുസരിച്ച്, when the body temperature increases, heart rate also increases. When body temperature increases by 1 degree Fahrenheit, heart rate increases by 10. The next factor is pregnancy. During late stages of pregnancy, heart rate increases. You know, in pregnancy there is 3 phases. The first trimester, the second trimester, the third trimester. A third trimester വരുമ്പം your body surface is increasing. ആ body surface increase ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് തന്നെ the heart has to supply blood both to the mother as well as the child that is almost ready to be born.
സോ അത്രയും സൈസ് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടും. സോ പ്രഗ്നൻസി ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ. Increase of concentration of hormones in your blood. When hormones like adrenaline, that is നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ ഇമോഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അഡ്രിനാലിൻ ആണ് ഒരു ഹോർമോൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്. സോ അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ ലൈക്ക് അഡ്രിനാലിൻ കൂടുമ്പം തൈറോക്സിൻ, ദറ്റ് ഇസ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹോർമോൺ, അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കോസസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ടു ഇൻക്രീസ്. The next one is after a meal. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, സോ ദാറ്റ് ദ ബ്ലഡ് ഇസ് സപ്ലൈഡ് ടു ദി സ്റ്റമക്ക് ആൻഡ് ദ digestion of that food is happening properly. So after a meal also your heart rate increases. And during the phases of your normal breathing, during inspiration heart rate increases, while during expiration your heart rate decreases. These are all normal ഫിസിയോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻസ്. നോർമലായിട്ട് ഹാർട്ട് എവിടെയൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്.